हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ मैं ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲਾਸ 12th ਸਬਜੈਕਟ ਹਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ। तो हिस्टरी सबजैक्ट के मैप किन्ने मार्क्स आना सारा कुछ इस वीडियो मैं तुहानूं दस दिया नाल दी नाल जी कि मैं तुहानूं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दसूँगी। तो वीडियो में स्टूडेंट्स एंड तक देखना क्योंकि फिर ही तुहानूं पता लगता। तो हिस्टरी दे जिहड़ा कि तुहाडा सैकेंड टर्म का जिन्ना भी सिलेबस आ टोटली ही अपलोड करूँगी, बस थोड़ा वेट करो। तो सारिया वीडियोज़ नूं तुसीं देखना, तो सारी वीडियोज़ नूं अगर तुसीं देखोगे फिर तुहाडी जिहड़ी कि तैयारी बेस्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर तुसीं एक अद्धी वीडियो देखते फिर इन्ना नहीं पता लगता। टोटल सैकेंड टर्म का टोटल जिहड़े कि जो भी इंपॉर्टेंट ही करवाया जाऊगा तो वो तुसीं जरूर वॉच करना। तो ये फस्ट के जोड़े कि तू 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। दैन उस तो बाद सैकेंड बी पोर्शन के तू 7 क्वेश्चन आएंगे। तो तुसी यू कैन अटैम्प्ट एनी 5, तुसी कोई 5 क्वेश्चन करने ने, तो हर क्वेश्चन तुहाडा 3 मार्क्स का रहूगा। दैन उस तो बाद फिर तू एक पैरा आऊगा, पैरे के तुसी आंसर फाइंड करने ने। बहुत ही ईजी मतलब कि पैरे जो आंसर फाइंड करने ने। हुण तक मतलब कि हर क्लास के हर एग्जाम के जिवें पंजाबी हिंदी इन्हों के अक्सर आते ही होंगे है ना, पैरे के आंसर फाइंड करने। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। इतों तो क्वेश्चन 4 के 4 पक्के ही ने। दैन उस तो बाद अगे 5 मार्क्स वाले तू क्वेश्चन आएंगे 4 आएंगे। स्टूडेंट्स किस चैप्टर के किहड़े क्वेश्चन से वो मैं तुहानूं हुण दसूँगी। तो ये क्वेश्चन 4 आएंगे। यू कैन अटैम्प्ट एनी 2, तुसी कोई 2 करने ने जिहड़े तुहानूं चंगे तरीके नाल आते होए। तो वो तुसी 2 करने ने, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहूगा। फिर तुहाडा मैप आ, तो मैप दी वीडियोज़ अपलोड पहला ही ऑलरेडी कीतियां होईयां ने, जो प्री बोर्ड टाइम ही कीतियां सी। तुसी उन्हां नूं वॉच कर लो। अगर तुहानूं नहीं अंडरस्टैंड हो रहे तो दोबारा भी मैप दे जिहड़े कि वीडियोज़ अपलोड करांगी मैं कल, तो तुसी उन्हां नूं देख लो। तो वो वाले वीडियो का लिंक जिहड़े कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मैं दूँगी, तुसी उत्थे जाके विजिट करके अपने देख सकते हो। तो इस तो इलावा हिस्टरी की प्ले लिस्ट तैयार कर दी जाऊगी, जो भी तुहानूं तुसी देखना होया तुसी वो प्ले लिस्ट दे विच विजिट करके देख सकोगे। हाँ जी, उस तो बाद आपां पहलां हुण ये देखते हैं कि किस चैप्टर दे विचों किन्ने दा आना। जिहड़ा 12 नंबर ते चैप्टर आ, वैसे ये बुक दे विच डॉक्टर AC रोड की बुक दे विच 11th चैप्टर बनता। अब्दुल समद खां, जकरिया खां ते मीर मनु ते उन्हां दे सिखां नाल संबंध। इस दे विचों 1 मार्क्स का आना, 3 का आना, तो ये 5 का आना। इस चैप्टर के 5 का भी आना। तो हुण मैं तुहानूं 5 वाले ही दसूँगी। इस दे विचों 5 वाला भी आना, 3 वाला भी आना, तो 1 वाला भी आना। तो स्टूडेंट्स एक ये भी देखो भी जिहड़ा जिवें इस चैप्टर के कई बार क्वेश्चन जिहड़े कि आपां 5 दे विच लर्न कर लैंदे, 3 दे विच भी आ सकदा। ओके, तो अगर 3 वाला 5 दे विच भी आ सकदा। तो पेपर किवें करना उहदा भी मैं तुहानूं दसूँगी आइडिया। तो उस तो अगे है जिहड़ा दल खालसा वाला चैप्टर आ, इस दे विच तुहानूं 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना, तो एक 1 मार्क्स का आना। उस तो बाद जिहड़े मुगलों अधीन पंजाब की समाजिक आर्थिक अवस्था सी ते अहमद शाह अब्दाली के हमलों के प्रभाव से इहदे विचों ना 1 का आना ना 3 का आना, ओनली 5 मार्क्स का ही आना इहदे विचों। फिर तुसीं सिर्फ इहदे विचों लॉन्ग क्वेश्चन ही याद करोगे 5 मार्क्स वाले। उस तो अगे सिख मिसलों की उत्पत्ति ते विकास ये ओनली 3 मार्क्स वाला आना। सिख मिसलों के सिर्फ 3 मार्क्स वाला आना, वो कोई 5 वाला नहीं आना। उस तो बाद अगे 17वां जिहड़ा चैप्टर है, इस दे विचों महाराजा रणजीत सिंह का जीवन अते जित्तां आना। इहदे विचों तुहानूं मैप आना, ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना। तो महाराजा जित्तां वाला कोई भी तुहानूं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ना ही 5 च आवे ना ही 3 दे विच आवे। ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आऊगा इहदे विचों महाराजा रणजीत सिंह के जित्तां ते जीवन। तो एक तुहानूं इहदे विचों मैप आऊगा, मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैन उस तो अगे हैगा एंगलो सिख संबंध 1800 तो लैके 1839 तक, तो महाराजा रणजीत सिंह का पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमा नीति। ये 3 का आना तो 5 का आना, इन्होंने दोनों चैप्टरों के। तो अगे शासन प्रबंध के 1 मार्क्स का आना, तो एक 5 वाला आना। महाराजा रणजीत सिंह का जो शासन प्रबंध के 5 का आना। तो महाराजा रणजीत सिंह का जो आचरण तो शख्सियत 3 मार्क्स का आना, तो 1 का आना। ये लॉन्ग कोई नहीं आना। तो पहला तो दूजा एंगलो सिख युद्ध ने, जो पहला तो एंगलो दूजा सिख युद्ध, इन्होंने तुहानूं मैप आउणगे। तो मैप दी वीडियोज़ अपलोड कीते हो, तुसीं वो देख लो। अगर तुहानूं नहीं समझ लगदी तो असीं दोबारा भी वीडियो कल अपलोड करांगे, तुसीं उन्होंने जरूर वॉच कर लेना।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਲੌਂਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਉਣਾ, ਓਨਲੀ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੈਪ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੱਜ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਨਸਰਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੈਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 12 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ, ਓਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਨਸਰਸ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। 14 to 15 ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੁਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੁਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਰਹੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੂਨੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤੇ 5th ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 18 ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਐਗਲੋ ਸਿੱਖ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਨੀਤੀ, ਇਹ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸੰਧੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਮਰੋਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਅੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਮੈਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਾ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ AB ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ 4 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ 4 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ 2-2 ਚੈਪਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 4 ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ 4 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। 20 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ AC ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 19 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਮ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PSC ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੇਪਰ, ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ PSCB ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਆ ਜੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਣੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨੇ, ਇਹ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਸ 'ਚੋਂ 3 ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਥੈਂਕਸ।